course, the land of the Rus being right in the middle of Central Asia and Persian lands, and the Viking lands towards the north. Русь розположена в центральній частині і, звичайно, викинці північній. As you see, the Silk Road, I'll go for it. I'm loud. I was looking at, I do work in Central Asia, over here in Turkmenistan, and we're trying to see the extent that crucible steel has reached other lands. Основується шовковий шлях. Вона працювала декілька років в Туркменістані, і ми хотіли побачити якраз оцей обмін. And we were also investigating the role of the northern routes of the Silk Road. Так само було дослідження і розвідки шовкового шляху і з північними And of course, you're very well aware of the different invasions going in various directions, particularly around the mid to late 1800s or 800s. Ви добре ознайомлені з цими завойовницькими походами півночі в цьому районі. And at this time, the Abbasid Empire was very stable, and there was a great deal of trade, industry, and relative peace at the time. Цього часу ця імперія була дуже стійка, розвинута, і з ними було дуже добре торгувати. Previously, there was too much war going on, so they probably did not do a lot of trade. Попередньо це було забагато воїн, які заважали проведенню торговельних процесів. Recently, there's been a lot of interest in these oath-burnt swords. And one of the aspects that we find very interesting about them is they're not all the same, but they're all obviously related. And there are different theories. Нещодавно ці дослідження показали, що їх дуже різноманітні, їх дуже багато, і неоднозначні відносини одне між одним. The problem is that many people have been making claims, but they're not basing these claims on evidence, but rather speculation. Проблема в тому, що багато людей використовують ненаукові, неосновані відомості і просто створюють якісь свої спекуляції, свої теорії. So I decided to just start with the facts, the evidence, and go on from there. Було прийнято рішення опиратися тільки на фактах, тільки на основі і отримувати результати на основі фактів. Alan Williams has recently done quite a lot of research on the metallography of the different Uthberg blades, and he divided them into 4 different groups. Було досліджено 4 групи, і було проведено дослідження, яка різниця між ними. Йдеться про мечі, які відомі як мечі типу Ульбрехт, тобто мечі з написом Ульбрехт, на них це така відома ніби виробнича марка. The group that I was particularly interested in was the group A, and that's what I'm going to talk about in a little while. Група А це отримала найбільший інтерес з її сторони і найбільшу увагу при дослідженні. These are some of the questions and some of the answers that people have been saying, but what there is no evidence for. Це запитання, які стоять перед людьми, і не повна відповідь є на ці запитання. І її робота якраз була направлена знайти відповіді на ці запитання. The first was, where were they made? People have been saying Frankish Germany.
but no evidence. Перше запитання було, де було це зроблено? Час отримати відповідь. Точно. Стоїть питання за точність датування. So, what evidence do we have? What do we actually know? Тепер фокус. Що насправді ми маємо, з чим ми маємо справу? For the group A Ulfberg swords, we know that they are made of crucible steel. Ulfberg is spelled that way. They have Viking-style hilts, and they are found in rivers or funerary contexts. This we know. Значить, оце докази такі, що ми знаємо, що це зроблено з булатної сталі. Так воно було, такий підпис такий, і що це є стиль навершя, і вони знайдені в ліках або в похованні. Це 4 речі, які абсолютно не підлягають сумніву. So from this, I was trying to learn about who produced them, who distributed them, who used them, and who then eliminated them, who disposed of them in the rivers. З цієї бази дослідження проводяться, хто, ким було це виготовлено, коли, з якою метою, на що було використовано і чому проводили ці поховання саме так. Crucible steel was only produced in certain areas, and we know that there are sites in Uzbekistan where they were producing hundreds of thousands of ingots of crucible steel. But it was also produced within this whole area, pretty much here, and down into northern India, but mostly very, very large production through here. Найбільший осередок виробництва булатної сталі знаходився саме там в Узбекистані, трохи менше в Туркменістані, якась незначна частина в північній Італії, але основна це в північній Індії, звичайно, а основна знаходилася саме в Узбекистані. It was not produced in the Middle East. І це не було виготовлення, як було в теорії, на Середньому Сході. If it was usually by somebody from Central Asia who moved there, but it was produced up here as well. Що на Середньому Сході те, що знаходилося, воно було привезено з цих районів, і дещо от Скандинавії, в тому And that's all. That's all that the evidence says. Yeah, and focuses to. Це, знову ж таки, її фокус саме на доказах, які саме факт. В основному це є факт. Не теорії, тому що відомі теорії багато, а зараз абсолютно на вихідні дані. This is just to show you some of the remains from Turkmenistan of crucible steel production, just to show you that they were producing it there. Це докази, приклади, де вони в Туркменістані проводилися саме на місці виготовлення. The product would be an ingot that would look egg-shaped. Це продукти, з чого виготовлялися? Злив. Next. Just briefly, how crucible steel is very different than bloomery steel. Basically, you put low carbon iron in the crucible with carbon, so either charcoal or sometimes cast iron, other materials. Heat it up and you get your ingot. Вуглець, який подавався до матеріалу, і те, що ми отримували вугілля, вуглець, і ми отримуємо на виході. Вуглець насичував так залізо, далі отримували сталевий зливок. І потім вже виковувалися. Другий шлях, так, це у нас насичене вуглецем залізо, так, вводиться ясно сталь. І
І це відноситься до району Центральної Азії, а це індійської. Oh, and the Indian books never made a pattern, just to say, people always think it made Damascus steel pattern. Що коли вони думали, що Індія робила такі, вони не робили, немає ніяких доказів. Насправді, мова йде про те, що індійський вуз вважається кращим за кращої якості, ніж той, що виготовлений в середній Азії. Ну, є така. Next, please. So what I was, sorry. The most famous type of crucible steel is the Damascus steel with the water pattern. But none of the Uthberg blades would have had that water pattern. Найкращим вважається дамаська сталь, і вона має But what we find is the smiths who were making these Uthberg blades did not know how to forge crucible steel. It's a different process than when you are forging wrought iron or bloomery iron. And we can see that there's overheating, and said none of them would have had a pattern. So it suggests that the person who smithed these blades was not familiar with the details of smithing crucible steel, but was smithing it more like wrought iron or bloomery iron. Так, вибачаю за такі проблеми з перекладом у нас сьогодні. Ну, на жаль, не встигли вчора, коли був кваліфікований перекладач, цей виступ включити. Значить, так, мова йде про те, що існує дамаська сталь, так звана, яка нижчої якості, і тигельна лита сталь. Я думаю, що всі це знають, присутні фахівці. І йдеться про те, що пакетна сталь, пані Анна зараз сказала, що пакетна сталь, власне, гіршої якості, звичайно, ніж лита сталь, наскільки я розумію про це. І що докази говорять про те, що вони не знали цього процесу, і вони не докази X-ray, рентгенівські знімки, які процес повірки доказали, вони не знали цього процесу. Що є так багато імітації литої сталі. Тобто на Сході також відбувався процес, намагались повторити успіх литої тигельної сталі індійської, і є багато варіантів нижчої якості. В тому числі вони, наскільки я зрозумів, зустрічаються саме на мечах ось цієї. Зараз розглядається можливий шлях цих мечів до їхнього, тобто і мова йде про те, що сталь для них могли виготовляти ось у цих саме районах Туркменістану і Узбекистану. So it suggests that the ingots were made in Central Asia, but the blades were forged elsewhere. А що виготовлялися вони в одному місці, а потім передавалися далі. Так що сталь могла, в принципі, теоретично бути виготовлена будь-де, в будь-якому районі Середньої Азії, де взагалі працювали з цими технологіями. Next, please. They probably traded bars. That's a nice water pattern, which none of the blades have. But it seems that they were not trading the ingots, but they probably forged them into bars. Because once they're in this shape, you could forge it like wrought iron, but not when it's in the egg shape. Так, я вже продовжу, що очевидно мова йде про те, що з цих виробничих центрів поставляли не сирі зливки, а поставляли відразу готові штаби. Штаби виковані, з яких потім вже струмениста або узорчиста, так як її називають сталь, з якою потім пізніше вже можна було, тобто це заготовка для майбутнього клинка. І їх поставляли вже в такому вигляді. So probably this is what the Rus were trading. They were not trading swords. Also, don't trade swords because so many people can come and pirates raiding you or something like that. Plus local styles. So they probably traded the bars. І це говорить про те, що саме це було предметом продажу русичів, а не готове, тому що готове можна
So, where were they coming from? So just say that they had been produced somewhere down here, probably traded up either the Volga or by other routes to get up to where they were found in Scandinavia. Ну, тут показано, як вони розуміють шлях від Італії і до Скандинавії. Так, можливий шлях намальований від центрів виготовлення цих золотівок і аж через територію, я розумію, Волзької Болгарії і аж на північ, так, до Скандинавії, де, можливо, ці клинки врешті опинялися. So they were definitely coming through the Rus lands, either by the Khazars first or directly through the Rus. Що це точно вказує на те, що це проходило, це обмін торгівля проходила по території Русі, чи вона була з сходу, чи Через Хазарських, так, через Хазарів і через територію Русі. Це шлях мав прийти на той час. And of course, there's literary evidence as well. The Kiev Chronicles mentions the treaties regulating trade, and the trade that the trade is being done via the rivers. Літературні джерела також підтверджують таке, що вони мали, торгівлі проводилися, і от як приклад, що вони виходили, значить, продажа в 6 місяців і продавалися хліб, вино, м'ясо, риба і фрукти. І воно приготовлялося так і ту, скільки побажання, і ванна. Прийняття. Ну, ми знаємо про... Вони цього бажали. І ось тут підкреслено все, що необхідно було для їхнього подорожі, все було для їхніх послуг. Now you mean Rus, you mean traders, yes? Yes, that's what they did. They were the traders of it. Тобто там у контексті пані Анна вважає, що йдеться про русів, це таке полемічне дуже, да, особливо на нашому етапі назва. Йдеться саме про торгівців, значить, цією зброєю. В цьому контексті русичі вживано у цьому епізоді. Це займало півроку, це є великий And from what this text you... It was the Kiev Chronicle. I can find Це the... Київська хроніка. Київська хроніка. Повість ремінників, так. Пан Святослав скоригував. So we know that they were trading at least probably the bars northward, and from the Viking lands they were probably trading, well, we know walrus ivory, because walrus ivory is very important for your sword handles. And there's not many places where walrus are. Many of them, they're only up in the Viking lands. Що ворса це змін ворс? Клинки тільки були на північних районах, вони використовувалися для виготовлення. Walrus, they live only in the cold climates. They're big animals and huge Клики, які виготовлялися and they для handle тків. that. Yeah. Так, Yes. окей. Those walrus ivory. Those handles. Моржові Моржові клинки. матеріал для виготовлення років. І це якраз, пані Анна говорила спочатку, це є тільки там вони знаходилися, і це дуже таким є доказом цього обміну. Right, so then it was, who used them? Well, it still needs further research, but it seems, I think that it might be the mid-1800s, or so, probably 1850s, when they were still having pagan rituals, but they were starting to settle down. Що питання, хто використовував ці мечі, і от в 800-х роках це були вікінги, які ще продовжували
язичницькі ритуали, але вони вже починали осідлий спосіб життя. Next, please. And part of that was who used them, where do we find these type of Uthberg blades? Up here, down here, and over in that part of Scandinavia. Тут показано місця знахідок цих скупчення основних знахідок цих мечів. І це є ось Фінляндія, територія Польщі і Норвегія. Next, please. And so we're thinking now that the blades were either forged in Viking lands to that shape, or possibly the intermediate Kievan Rus may have been the smiths of it. I think, though, it's more likely that they were forged in Viking lands to shape. Значить, два шляхи досконалення завершення цих мечів, що вони були локально там в Скандинавії, або були виготовлені, довершені руськими майстрами. І вони схиляються до думки, що саме локальні місцеві майстри скандинавські довершували. Next, please. Надавали форму цим. The other clue of who used them and for what reason is where they're found, because they're found in rivers and usually in a funerary context. Often they're broken or bent, and very common pagan practice was to kill your sword before you deposit it in a river or such. Місце знаходження вказує на функцію примінення. Здебільшого вони були знаходжені в ріках, вони були або поламані, або закручені, зігнуті. І це підтверджується саме таких язичницьких ритуалів, що твій меч повинен бути убитий до того, як убитий ти, як воїн. Next, please. So, as I just said, it's a very common pagan practice throughout that whole region was to kill blades and to deposit them in rivers as a votive offering for the dead, or maybe gift for the ancestors or the gods. Що це розповідається, що це є ритуал, який, вони говорять, певний язичницький ритуал, що ти повинен бути вбитий меч твій для твоїх пращурів, як до твоєї смерті і до Бога, до богів, до твоїх пращурів. Посвят. Next, please. So, then it came to the question of, it helped explain why some of these swords had different spellings and different microstructures, because some of the other blades possibly were not made for battle, but they were actually made to be an offering. Hence why they were made of some of them were made of very soft iron. Тому що пояснення розуміння ритуалів, поганських ритуалів, говорить про те, що тому що вони були за своїми якостями дуже м'які, і є таке розуміння, що вони були виготовлені не для битви, а саме для предназначені для ритуального жертвоприношення богам. So, basically, the conclusion so far is from where were they made? Set out of Central Asian crucible steel. They were traded, the ingots were traded, probably via the Russ up to the Vikings in Scandinavia, and they are not fakes or forgeries, because the variation in microstructure and the spelling is not because they're fakes, but probably because, well, the microstructure is because of the pagan ritual. But we have an idea too about who. Таке, значить, заключення, що де вони були зроблені, скоріше всього, поза межами Азії, і для скандинавських територій, і що це не є підробка, що це є справжні,
І що це були мікроскопічні дослідження, показують, що вони, і от написи говорять про те, що вони не є підробкою і використовувалися для ритуалів. The next thing we're doing is that we think we know who Ulfberg is. Тепер питання в тому, що ми підходимо до розуміння, хто ж такий Ульбрих. It seems that the other spellings might be, that they might be later, and that we think that it might be one of these, when they become the warrior saints, when they're going from being pagan, who might have been, I think he's Beowulf, and it was from the family, and it's a family name. That then when they settle down, it might become a monastery, and then we get slight different spellings, but the people are still doing some pagan burials, but it seems that the name might be more family relationships. It's not a workshop. Ці дослідження показують, що вони були, різниця в написах говорить про те, що вони були виготовлені пізніше, і вони продовжували використовувати язичницькі поганські ритуали, і вже сімейні, родинні пізніше змінені були написи. Я також так додам від себе, що ще такий момент, що пані Анна каже, що зараз ми підходимо нарешті, тепер другий етап до розуміння, хто ж такий був Ульбрихт. Очевидно, йдеться про те, що Ульбрихт не представляв воркшоп або майстерню по виготовленню клинків, а пані Анна вважає, що виходячи з тих даних, які вона має і досліджувала, це, очевидно, лідер, можливо, сім'я, сімейний лідер, або цілий клан, який займався саме торгівлею клинками і зв'язками, які забезпечували ці зв'язки і цю передачу цих зливків або готових штаб для їх подальшої обробки і виготовлення вже на півночі. So, some future research. One, are there any Ulfberg blades in Ukrainian collections? Are they crucible steel? How are they spelled? Do they also fit into these categories that we see elsewhere? Are there other crucible steel blades in Ukrainian collections? And are there any bars or ingots that have been found anywhere where we can figure out if the Rus were actually forging it or just trading? І тут великі зацікавленість в тому, а чи знаходяться ці мечі в Україні і в українських колекціях, і чи вони є якісь інші тогочасні, але не Ульбрихт блейд, а іншого Давайте я закінчу, що мова йде про те, що у цьому зв'язку особливої гостроти саме набуває проблема дослідження українського матеріалу, бо саме через наші землі проходила вся торгівля на північ, і дослідження саме мікроструктури українського матеріалу може дати, поглибити відповідь на всі питання, так, допомогти вирішенню цих проблем. We should not just assume by the shape now that we know what type of steel it was made out of. І велике питання не тільки по формі, а про мікроскопічні дослідження. Саме про дослідження металографічні можуть багато в чому прояснити це питання. Так. Окей. Дякую. Чудова доповідь. Я думаю, хто розуміє англійську без проблем. Звичайно, дуже полемічна доповідь, бо вона трохи перегортає ці всі усталені на сьогоднішній день в історіографії теорії. І справді, але це знов таки міждисциплінарний лід, про який я говорив. Тобто ми зараз тут маємо бачити ще і погляд фахівця з металографії, який може від себе висунути на основі саме металографічних досліджень теорію, яка має бути потім корельована, так, вже з якимись іншими історичними даними, вже писемних джерел. Це може бути дуже цікаво. Я думаю, буде багато запитань. Please, Tom, okay,
These are really different out of the context that is connected. Are there any specific information about this habit of killing the sword? Yes, yeah. Because I heard several theories, but... Yeah, I just know... Що пан Андрей питає, чи є якась додаткова інформація щодо зв'язку з цими символізмом цього поховання, з цими, можливо, пані Анна пояснить нам, в чому, які ж особливості цього так символізму, що з ним пов'язано. We know that it's very common for Celtic people and then the later tribal people for either votive objects, sometimes people, and swords. But I think it's only we find it in quite a lot of archaeological contexts. But I don't know really whether or not it was always say for gods or for an ancestor, or of course too, somebody died in battle and you have their blade, they have to take a blade with them, so you kill the blade so it can go with them to the afterworld because they need one. But one is that to make them useless. Mm-hmm. Why? Because I heard from theories from the necromancy to the fact that being practical could be digged out. No, if they're alive. The steel was not really of a good quality, it would have been useless anyway. So. Yes, it's because objects are seen as having a soul, being alive. So if you don't kill it, it's not going to go to the afterworld. So that's why, and that's why too, I want to look into which ones are broken and which ones are whole, and is there a difference? Because it might have been later, if they're doing it to a god or for an ancestor, maybe they're giving them the whole one, whereas if it's earlier, it's broken. So I think that we're going to be able to find out a lot of information about the religious changes as well, and family connections and settling down to, not say a workshop, but like maybe a monastery or family relationships. Because when you hold the blade, it says the name on one side. And interesting, something else we're looking at, the opposite side of the blade seems to have like runes, and I think they're family relationships. So I think that's what it is, and it seems to make sense, which then explains that maybe in the beginning, they were the crucible steel coming in when you needed it, when you were doing a lot of fighting. But then as people settle down, you are now showing family connections more. Now it's maybe a monastery, and it's going from you're not now tracing your ancestry to, say, Woden. You're tracing your ancestry to a family member who becomes one of those like warrior cults. That's what I think it seems to be, because they're found a lot in Britain too. Yes. So, yeah, but not the other areas. So it's very Viking Scandinavia, not Frankish. Exactly. Yeah. We have also in Switzerland found something there. Exactly. Some Celtic uses exactly that. Thank you. Тут питання таке, от сам ритуал убієння цього меча, є значить, декілька поглядів, що це є, якщо він не поламаний, він не є убитий, і це дух, це зв'язано з поганськими ритуалами, дух цього воїна не може спокійно відійти. Друге питання, як дослідника, чому одні поламані, другі не поламані? І досліджувалася якість цього, чи він уже такої якості, що не може бути використаний. Ще мало значення, вони розуміють, що мінялися часи. Спочатку дуже багато треба було цих мечів для того, щоб участвувати в битвах. Потім, коли вони вже вели осідлий спосіб життя, вже такої необхідності в такій кількості мечів не було. І це більше зв'язано з такими релігійними, ритуальними аспектом. І там вже з'являлися, як вона казала, написи, значить, майстра, а з другого боку це були рунічні написи, які могли бути зв'язані навіть уже з визначенням роду, сім'ї, з такого марку. І ведуться подальші дослідження, є різні поховання, і значить, потім вони вже знаходились в таких як монастирях, але все-таки навіть прийняті християнської релігії, оця зв'язок з пращурами весь час це було дуже важливим елементом. Окей,
very much. It's really interesting.